المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حد نبوش تقل لما صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل
فقم ونادي ودود يا ظاهرا في كل شيء صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام بعد مشتاق لمن يا آل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلبي المضنى صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام بعدنا مشتاق لمن بالله رقوا وارحموا حالي فإني مغرم تعطفوا تكرموا بنظرة يا أهل الحال صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام نحن مشتاق لمن قلبي ما استتاب مما جنات يد الشباب يا خجلتي يوم الحساب من ناقد يحصي على صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام بعدنا مشتاق لمن والله ما هذا الوجود إلا بشير للمعبود فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل
سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما حدنا مشتاق لما صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حدنا مشتاق لما استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته ثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذا المسجد وإلى روح جميع الأولياء في هذه البلدة وإلى بنية أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يقضي حاجتنا والمسلمين على تلك النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة آمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم لا بد له من النية في زمان تعلم العلم إذ النية هي الأصل في جميع الأحوال لقوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات حديث صحيح. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Adabul Hafadhah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik hidayah, kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, i'tikaf di masjid yang mulia ini, hadir pada ta'lim malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang luas, yang berkah,
dan mudah-mudahan kita bertahan panjang umur di dalam taat kepada Allah, mutabaah kepada Rasulullah, dan dalam keadaan sehat wal afiah, dan mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, kerabat beliau, istri beliau dan zuriat beliau, dan orang yang meneruskan risalah beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Thumma la budda lahu minan niyyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian di dalam menuntut ilmu, mau kada mau pasti ada yang namanya niat. Apa itu niat? Niat itu adalah hati mengkosot di ketika baru memulai suatu pekerjaan atau suatu amal. Adapun sebelum amal atau sebelum pekerjaan itu namanya azam. Kita sembahyang tuh Allah. Nah, nang namanya niat di dalam takbiratul ihram. Itu dalam madhab Imam Syafi'i lah. Adapun yang mulai rumah itu hanya azam. Aku ke masjid hendak sembahyang maghrib berjamaah, tak membuka lawang, menghidupi kendaraan, nang bestatar nang kada kawa bestatar batinjak kada nang tinjak nang melacung kendaraan itu lain. Nah, menghidupi neng ke masjid itu hanya azam. Adapun niat itu ketika Allah sembahyang maghrib misalnya, Allah di dalam takbiratul ihram dalam hati, antara takbiratul ihram di dalam di takbiratul ihram tadi dalam hati, sahajaku sembahyang maghrib 4 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Hah? Jujur lah. Hah? Cuk, itu tawaan pian lah 3 rakaat. Sahajaku sembahyang maghrib berapa? 3 rakaat mengikut imam. Nah, dalam takbiratul ihram itu namanya niat. Munnya misalnya datang ke masjid, Allahu Akbar, kada berniatan kada sah sembahyangnya. Atau juga misalnya panjang banget Allah, apa nang dibuat? Padahal sembahyang maghrib itu, sembahyang itu 3 aja dibuat dalam niat tuh nang wajib toh, sisanya sunat. Sahajaku sembahyang fardu apa misalnya maghrib, nah itu aja sahajaku sembahyang fardu maghrib. Adapun nang 3 rakaat tadi tak salah sambat 4 rakaat, ada bapak ada bapak nang wajib itu tadi sahajaku sembahyang fardu maghrib misalnya, atau fardu isya, itu namanya qasad ta'arud ta'yin. Nang belawas tuh apa nang dibuat? Kalau maulah kita was-was, kalau usah dibuat nang lain nang 3 rakaat menghadap kiblat, apalagi karena Allah Ta'ala, kalau usah dibuat kada apa-apa, maksud kada apa-apa, sah aja sembahyangnya. Namun jadi makmum berbuat sebuting lagi menjadi makmum, menjadi imam berbuat sebuting lagi menjadi imam.
Tapi kalau Jumat mengikut imam dan menjadi imam itu wajib hukumnya. Kalau sembahyang Jumat bertambah sebuting sahajaku sembahyang fardu Jumat mengikut imam dalam takbiratul ihram, nah itu namanya niat. Nah, di dalam menuntut ilmu pasti ada niatnya. Entah itu niat yang baik atau kada baik, kita ajalah kita bara rasa dan niat itu tadi nang dipertanggungjawabkan adalah niat kita, bukan niat orang lain. Lah, kada usah urus orang niatnya kayak apa kah? Yang penting seorang dulu perbaiki. Niatku apa gerang nih? Hendak intalu aja kah? Atau hendak banyu aku aja kah? Atau ulun jauh-jauh dari mana ulun lah? Dari Kalayan. Jauh-jauh dari Kalayan ke sini. Bujur, pang diambil ya Ustaz memberikan. Bujur, diambil. Teman lapah juga tak? OTW aja Ustaz kan. Nggih jelas. Ulun sudah di muka di sini. Ya jelas. Mulai Kalayan sampai ke sini niatnya misalnya hendak minum kopi aja rugi benar. Iyalah. Nu tahu di belakang. Hah? Hendak kopi aja rugi. Nah, kita itu niat kita apa? Apa aja musannif? Idzin niyyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal. Karena niat itu tadi adalah asal di dalam seluruh keadaan, di dalam seluruh perkara gawian. Kita barataan tuh mun niatnya bagus, insyaallah gawiannya menuntung. Mudahan kita istiqomah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyat. Ada di riwayat lain, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sah amal itu tergantung niatnya. Sembahyang misalnya kada berniatan sahlah, kada sah. Allahu Akbar. Apa nang dibuat? Dadai. Namun kada dadai berarti kada sah. Seandainya ditakuni apa nang ikam buat dalam takbiratul ihram, aku tadi buat sahajaku sembahyang fardu isya, maka sahlah sembahyangnya. Nah, di dalam menuntut ilmu pasti ada niatnya. Kita bertanya nih, hadir majelis ini, hadir di masjid ini belajaran, pasti ada niatnya. Apa niatnya? Mudah-mudahan niat baik barataan. Dari jar guru, tanda niat orang itu baik adalah istiqomah. Bila gawian tuh kawa istiqomah, berarti itu tanda gawian itu tadi inya beisi niat yang baik. Hadir terus tiap minggu atau 2 kali seminggu atau sebulan sekali. Kita hadir terus kada tahu wae. Biasanya nih di majelis misalnya bulikan dapat nasi bungkus, minggu kaina dapat pulang mie sakardus misalnya, minggu kaina pulang dapat pulang intalu setabak lah namanya lah, misal aja minggu kainanya nasi bungkus pulang sekali minggu ini, minggu kaina pulang kada dapat.
kada dapat nasi bungkus. Bila ada dalam hati, bah iya amja, kada dapat nasi bungkus sam. Yo. Bila ada nih ada, ya kan kita ketahuan ya kalau hati kita kayaknya, hati kita nih ketahuan aja, bah iya amja. Misalnya nih pengajian apa namanya, pengajian setiap minggu misalnya, nang ampun majelis baikan sugih misalnya orangnya baikan pulang, bila bulik dijulungi nasi bungkus, bila bulik dijulungi mie, bila bulik, nah pas minggu ini pas nih pengajian kada dijulungi, ada kada dalam hati. Bilanya ada, nah ya kan, berarti ada konslet, berarti niatnya berarti ada tanda kada bagus. Amun kayak itu jah minggu kaina aku kada umpat lagi majelis. Kenapa? Karena niatku kada baik, berarti kan aku minggu kaina kada turun lagi ke majelis. Ini namanya jarwintu haulun tasilahu tak. Ada orang apabila kita menemukan, kan hati ini nang tahu kita aja lawan Allah Ta'ala. Amun orang kada tahu, sakti orang tuh kada tahu dengan hati ini kita. Amun kita ini merasa berarti aku selama ini hadir di majelis talim hendak nasi bungkus misalnya, buktinya ini kada dapat, hatiku kayak sedih itu, menangis sekali di rumah menangis, jar mama kenapa nasi bungkus kada dapat terima ai misalnya. Lalu introspeksi diri, nang diperbaiki itu gawiannya kan, niatnya kah? Ayo ulun batakon, baampih ke majelis taklim kah karena niat kada baik, atau niatnya nang diubah? Niatnya nang diubah. Apabila aku baampih aja dah ke majelis, apa sekalinya aku ditipu syaitan, ditipu iblis, niatku sekalinya kada baik hadir di majelis taklim, lalu ampih hadir majelis taklim, nah ini tersalah. Ada orang gawiannya tetap, niatnya nang kita perbaiki. Oh aku ke majelis maulid, misalnya menyair, misalnya menerbang, selama ini aku minta puji, oh selama ini aku minta lihat, lalu ampilah bermaulitan. Jangan tarusakan dia bermaulitan, tarusakan dia berterbangan. Nang diubah adalah niat kita. Mudahan kita berataan baisi niat yang baik, amin ya rabbal alamin. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Berapa banyak amal yang luarnya di dunia, tapi dengan niat yang baik, niat yang bagus, maka amal itu tadi digolongkan di dalam amal akhirat. Gawian ini dunia, luarnya dunia, tapi dengan niat inya nang bagus, lalu amal nang dunia tadi jadi amal akhirat. Contoh, makan dunia kah akhirat kah? Dunia lah tak? Tapi inya baniat supaya kuat beribadah. Sebelum tulak majelis malam Ahad, masjid apa tadi? Lain ada terus. Masjid apa? Masjid Hijau. Gelar masjid kita nih lah. Channelnya ingetakan subscribe. Channelnya apa tadi? Masjid Hijau Adabul Hafadzah.
padahi anak cucu pian subscribe tahu lah nih subscribe tahu lah pian lah ada tahu lah padahi kawanan jadi banyak subscribernya masjid kita kalau ada kena AdSense-nya ada kena yang lah lumayan tinggi Masjid Hijau Adabul Hafadah. Sebelum tulak ke masjid Adabul Hafadah makan dulu, makan juga sudah, belum, berarti kada kau lawas berarti nih. Ulun tadi sudah makan, ulun pengen terus terang lah, ulun sebelum majelis nang makan dulu di sini aja, di lain kada makan dulu. Kenapa nah? Ya tangguhi, mun kawa menjawab boleh beli bedolo. Kenapa jadi ulun kada makan bedolo nah? Kada salah. Ulun kan malam Senin di Pelambuan, malam Selasa di Pasar Lama, malam Rabu di Bunyamin, malam Kamis di Beruntung, malam Jumat di sini nih sini di Batola Residen, malam Jumat, malam Sabtu di HKSN, malam Ahad di sini 2 minggu sekali. Nah selain di sini ulun kada makan dulu. Ayo tangguhi kenapa nah? Ayo kalau saya beli dulu gin mun bujur. Karena mun ulun belum makan pengajian nih lah maghrib, isya, ya kan lah ulun tuh lapar. Jadi ulun tahu pian lapar juga jamaah nih. Jadi balakas ampeh karena tadi sudah makan bisa belawas nih. Akur kah? Jangan akur-akur aja kena menceleng. Sebelum tulak ke masjid Adabul Hafadah makan dulu misalnya nih. Sahajaku makan supaya kada raum di masjid. Misal nah makannya tadi nang asalnya dunia maka jadi amal akhirat. Apakan lagi pas makan tadi tangan kanan keingatan Nabi Muhammad, minum tangan kanan keingatan Nabi Muhammad. Masya Allah. Tambah pulang musyahadah nur, nasi dari Nur Muhammad, iwaknya pulang nang memasak harat tak pulang, saking haratnya tapi bejajak bang di tanah lah, nyaman benar yang bertambah no dari Nur buah maginya ini tuh nang tikas baniat bagus sejagin pahalanya ganal. Apakan lagi kawa kayak itu ta apalagi contohnya banyak kayak begawi ke pasar toh mencari apa, cari duit kada mencari bini bang, mencari duit dunia kah akhirat kah? Dunia. Bapian berjualan apa? Wadai misalnya. Wadai apa? Kelemben misalnya. Buka toko. Tulisi berjual kelemben 9 rasa. Nang ready 8 sebutingnya hilang misalnya. Nah, dunia kada? Dunia, tapi pian tadi mencari duit hendak supaya mengongkosi anak bini, maka pian buka toko mulai bismillahirrahmanirrahim pagi sampai sore kada ada payu misalnya. Tenang, pian kada dapat duit tapi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begawi tadi mencari duit tadi bujur zahirnya dunia, tapi karena kita berniat bagus maka amal kita tadi berjualan itu tadi digolongkan di dalam amal akhirat. Mudahan kawa terus kita memperbagusi niat kita. Kepahumaan misalnya sini bahuma lah, bahuma banih lah, bahuma lah, tulak ke apa namanya, ulun kan so bahuma pernah ke Padang apa, pahumaan,
Kepoma'ana bepanas misalnya, dunia tapi kita baniatna aku bahu manih supaya dapat duit, dengan duit tadi supaya kawa nungkar baju segan beribadah, kawa mau ongkosi anak bini dan lain-lainnya. Amal dunia zahirnya, tapi dengan niat yang baik maka amal dunia itu tadi menjadi dan digolongkan menjadi amal akhirat. Mudahan kawa ma'amalakan, amin ya rabbal alamin. Ini pian perkaranya pinanya enteng aja, tahu wae dasar aja, cuman di lapangan rancak kada ingat. Tuhuk berusaha 12 tahun 20 tahun kada usah kada suah baniat nang baik mah rugi. Nah kita teruskan hadisnya. Wa kam min amalin yutasawwaru bi suratil a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Berapa banyak amal nang zahirnya adalah amalan akhirat tapi menjadi amalan dunia, artinya kada jadi apa-apa, zong. Karena apa? Karena dengan kada baiknya niat. Tulak ke majelis taklim, niatnya kada baik, misalnya apa niatnya? Hendak minta puji atau hendak supaya dipadahi orang baik, atau ada yang lebih parah lagi, hendak mengambil sandal nang baik. Adakah? Kadada lo, mudahan kadada. Niatnya kada baik, maka tulak ke majelis taklim tadi nang aturannya kada usah sampai di majelis taklim, kada usah sampai di masjid, hanya kita turun dari rumah melangkahkan kaki kita sudah diampuni aturannya. Tapi karena niat nang kada baik, maka amalan yang zahirnya akhirat tadi menjadi dunia, artinya zong, artinya kada jadi apa-apa karena niat kita nang kada baik. Naudzubillah min julak. Mudahan kita diberikan taufik hidayah untuk selalu menjaga niat yang baik, amin ya rabbal alamin. Nah, dalam hal menuntut ilmu, wa yambaghi, ujar musannif, sepatutnya, sepantasnya, ayyan wiyal muta'allimu, bahwa baniat oleh orang nang belajar, oleh orang nang menuntut ilmu, bitalabil ilmi, dengan menuntut ilmu tadi niatnya apa? Yang pertama musannif mencontohkan, ini diantara niat yang baik adalah ridhallahi ta'ala, mencari ridhonya Allah. Ini niat yang paling baik nih. Pokoknya aku turun ke majelis taklim kada hendak apa-apa, yang penting aku mudah-mudahan Allah ridha, Allah senang lawan aku. Niat seperti itu, kada usah sampai di masjid, kada usah sampai di majelis taklim, kecuali hanya kita melangkahkan kaki kita turun dari rumah sudah Allah ridha lawan kita. Mudah-mudahan diberi Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, ini cari ridha Allah Ta'ala, yang penting pian ridha ya Allah lawan ulun. Soal paham kada paham tuh nomor sekian. Bilanya orang nih nuntut ilmu, hadir di majelis taklim, hendak mencari ridha Allah Ta'ala, maka kada masalah duduk di manakah, kada harus di muka, kada harus dilihat orang. Ina hubbut tasaddur fil majalis tuh kadalah kita pakai lagi dah. Kenapa? Karena hendak mencari ridha Allah Ta'ala. Kada harus kalau misalnya seorang nih pemuka agama atau sesepuh atau apa orang badahi misalnya hadir majelis taklim harus di muka, kada. Bah badahi kalau pian badahi lah, badahi lah. Kada harus di muka,
Yang penting hadir di manakah? Malah nang kada di muka lagi nang nyaman. Mun di muka tuh kada kau mengantuk. Mun mengantuk dilihati orang, mun di belakang nah santai ya kalau tah sambil berpajam nah unggut ya kah paham unggut paham unggut taguring juai inggih. Bila orang tuh mencari ridha Allah Ta'ala, insya Allah bahagia hidupnya. Yang adalah hendak lagi memperhatikan, hendak dipuji orang kah, hendak disambati orang kah, kada masalah baginya. Inggih, itu aja. Tulak ke majelis taklim, hendak menampaikan amas narainya. Jar kita kada masalah. Celai. Biar orang nyambati kah, orang memuji kah, ada masalah. Yang penting aku hadir majelis taklim, mudah-mudahan Allah ridha lawan aku. Nah, karena orang yang mencari ridha Allah Ta'ala pasti hidupnya akan bahagia. Biar banyak duit ya, amin akankah? Bujuran nih, bujuran. Orang banyak duit tuh sangkan bian bahagia kah? Hah? Ulun betakun orang banyak duit tuh sangkan pian bahagia kah? Hah? Bahagia benar. Kada bujuran. Orang banyak duit belum tentu bahagia, belum tentu. Pian soal menemui orang banyak duit bingung menggunakan duit ya. Mun kita bingung juga, bingung kada ada duitnya. Soal apa namui lah. Orang banyak duit bingung diapai duit ini bingung. Ayo biar kebanyakan duit banyak kayak duit monopoli sekalinya. Ada ulun namanya orang kayak itu ada namanya inggih ya tah habis di rumah tah kanakan mengaji Quran kan perumahan 9 kali 13 perumahan tuh tanahnya. Jadi kenopi halaman tuh 3,5 kalau kali 99 berapa 18. Nah 18 kali 3 ada nah hendak memberi takune kawan siapa orang tuh. Jadi ya kawan orang tuh banyak duit tapi bingung ma apa akan duit tuh nah bingung karena ada ulun dinya jar kawan tadi ulun arahkan ke sini nah langsung kada berpikir lagi nya inggih mun banyak duit tulah orangnya berilmu tahu di kemana akan duit. Masjid Adabul Hafadah insyaallah kena berkamera, insyaallah kena soundnya makin baik, insyaallah terbang kena bahanyar, mic-nya bertambah nang baik insyaallah. Ada kena orang nang berduit tak insyaallah. Karena kenapa ulun menyambat ke itu? Karena kata-kata itu adalah doa. Amin. Banyak orang nih, insyaallah kena majelis kita bila bulik ada nang menyangui berangnya nyangui apa kah plastik kah kantongan plastik. Insyaallah mudah-mudahan. Yalah bangunnya kada beilmu banyak duit ya nang naik tuh tau lah kayak pian naik kayak oke naik tuh apa nah barangnya naik kemana kah nya bingung menggunakan duit amunnya beilmu insyaallah. Nah itulah jadi di antara niat yang baik di dalam menuntut ilmu nang paling utama adalah mencari ridha Allah. Nang kita sederhanakan aja kayak ini aja nah. Aku turun ke majelis taklim supaya Allah Ta'ala himung lawan aku. Ya kah? Nyaman kah dipaham? Ya kah? Akur kah? Sekali lagi, aku turun ke majelis taklim mencari mudah-mudahan Allah himung lawan aku. Kada sangit lawan aku. Nah neta
mudahan kau mengamalkanlah. Nah, lagi di antara niat yang baik di dalam menuntut ilmu adalah ujar musannif wad-daral akhirata, baniat hendak supaya nyaman kaina di akhirat. Mun menuntut ilmu hendak mencari nyaman dunia luput. Mun hendak nyaman dunia tuh cari duit, berramian di situ. Tapi mun menuntut ilmu, hadir di majelis ta'lim, niatnya adalah nang baik, hendak mencari supaya nyaman kaina di akhirat. Karena orang nang paling menyesal, di antara orang nang paling menyesal kaina di akhirat adalah orang nang waktu di dunia ada kesempatan untuk hadir di majelis taklim, tapi inya kada hadir di majelis taklim. Waktu ada aja, sibuk kada jua, awak sehat saja, kendaraan ada aja segan tulak, tapi kada tulak ke majelis taklim. Kenapa? Misalnya hendak nonton bola, apalagi wah ini nyaman ada aja highlight-nya, ya kan? Kayak penyebutnya ya, Pak? Highlight gitu kan. Tahu highlight kayak tahu lebih lah. Highlight tuh siaran ulang, atau di YouTube tuh ada aja. Ini kadang hakun aja kada ke majelis talim, soalnya apa? Hendak nonton bola. Nah ini tak paling kada boleh kan nonton bola, kada ini kada menyambati kita lah. Kita betanding bebaikan baik mana hadir di majelis taklim atau hal dunia yang lainnya, jelas hadir di majelis taklim supaya kaina kita kada menyesal di akhirat. Kenapa jadi menyesal? Kaina di akhirat menyesal karena waktu di dunia ada aja kesempatan, ada aja waktu, awak sehat aja, kau aja padahal hadir di majelis taklim, tapi kada hadir di majelis taklim. Nah, ini menyesalnya apabila kaina di akhirat munwah ini kada kelihatan. Kada kelihatan, atau kena waktu tuha lagi anum kasana kamari misalnya waktu tuha, untung juga menyesal ada. Jadi nang anum nih sebelum tuha, ya kan? Mudah-mudahan, tapi ulun pian hiri terus serang ulun hiri lawan siapa? Lawan buhan pian nina nang sudah berumur. Ulun kada nyambat tuha lah. Ini apalagi binian ini sangit bener sambat tuha. Nang anum lawan nang tatuha sedikit bedanya setahun aja. Nang tuha ini menyambat kakak lawan nang ta anum setahun, sangitnya luar biasa, merangut. Mulai awal acara sampai habis kada senyum-senyum. Jadi jar nang tatuha tadi menyambat kakak tadi, kenapa yuk, apa salah apa? Aku apa yuk? Sekalinya apa? Oh, tersambat kakak. Sama aja menyambat aku tuha ya. Udah tuha juga ulun terus serang hiri lawan buhan bian nang apa ya supaya kada kasar nyambatnya apa? Berumur ya lah. Pas saja lah. Hiri ulun nang buhan pian. Kenapa? Karena pian umur seini kegiatan pian di masjid. Senior ya bujur, senior bujur sambatannya nih lah, pian nang senior nih nah, doakan kami nang anum mudahan kawa istiqomah nang kaya buhan pian. Kami nih nang anum umur berapa? 22, berarti anum ulun lah, ulun hanya 18. Kami nih tuha kaina belum tentu baik, kaya belum tentu kami nang kaya bukan pian belum tentu. Makanya ulun hiri melihat bukan pian kegiatan di masjid, karena orang nang lebih dari 40 umurnya
lihat kegiatannya di masjid, lihat kegiatannya di majelis taklim, lihat kegiatannya di tempat-tempat yang baik. Itu pertanda orang tersebut adalah min ahlil khair. Orang itu pertanda orang itu akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertahan istiqamah di dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Nah, lo ada kerasaan lo nah jam ini dah. Kenapa? Karena ulun makan bedahulu. Jakanya ulun kada makan lapar tuh model kayak alarm tuh deng, alarm tet 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 ya. Jadi jar parut sadang dah ya. Minggu kayaknya bisa kada dimakani lagi ulun di sana. Masya Allah, mudahan kita sebagaimana himung di dunia, mudah-mudahan kita himung juga kena di akhirat, amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara lagi niat yang baik di dalam menuntut ilmu, wa izalatal jahli an nafsih wa an sairil juhal, wallahu a'lam bisawab. Mungkin kiranya itu aja yang dapat ulun sampaikan, itu aja yang dapat ulun bacakan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita bertahan dan kita bertahan kawa mengamalkan di dalam kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang berkat kita berkumpul di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan yang berkat kita i'tikaf di masjid yang mulia ini, hadir di majelis ta'lim ini, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, Allah mengampuni segala dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, dan mudah-mudahan kita bertahan sugih zahir batin, mudah-mudahan kita bertahan panjang umur di dalam taat kepada Allah, mutabah kepada Rasulullah, dan dalam keadaan sehat wal afiah, sehingga kita kawal lagi berhadir di majlis yang akan datang, dan mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyya al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا أهدينا ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وعترته، ثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجهدوا أنفسهم لهذا المسجد وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح جميع الأولياء في هذه البلدة، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا، وإلى روح أبينا ربنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم، اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ضيا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.